पढ़े थे और उसका क्वेश्चन आंसर सभी हुआ। अभी हम पार्ट 2 प्रायश्चित प्रारंभ करेंगे। प्रायश्चित यानी क्या है? प्रायश्चित, अभी आप घर में रहते हो, है कि नहीं? घर में मम्मी पापा आपको पूछे तो क्या करते? आप घर में डांटते, क्यों डांटते नहीं सोचते, खाली डांटते हैं। ಎದಕ್ಕೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಬೈತಾರ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ಬೈದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಪ್ಪು ಮರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ घर में बैठते हो, आपके मम्मी पापा आपके डांटते हैं, ಬೈತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಬೈದ ಕೂಡ ಏನಾಕೈತಿ? ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಮ್ಮಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ನಾ ಯಾಕೆ ಬೈದೆ, ನೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಬೈದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮನಿ ಒಳಗ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಹೇಳಾರ್ದಂಗ ಹೊರಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಬೈದ್ಕೂಳೆ, ಹಾ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ, ಹಿಂದಾಗಡೆ ಬೈದ ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾರ? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರದ ಕರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವ್ರದ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ ನಮಗೆ ಅವರ ಲೆಸನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದ್ತೇನೆ ಲೆಸನ್. ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡ ನಿಮ್ದು ನಾ ಹೆಂಗ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. अच्छा बच्चों, पार्ट 2 प्रायश्चित। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। आशय: गलती करना सहज है, उस गलती को स्वीकार करना और उसके लिए प्रायश्चित करने की प्रेरणा बच्चों को मिलती है। गलती, हम सभी गलती करते कि नहीं? बड़े हो या छोटा हो, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उस गलती को हमें क्या करना है? सुधारना है। हम उसको गलती को बार बार नहीं दोहराना, फिर से हमें वैसा में गलती नहीं करना, हमें सोचना है ऐसा, ऐसे सोचकर आगे बढ़ाना ही जीवन है, ऐसा आशय इसका है। एक बार बालक मोहनदास ने अपने नौकर की जेब से कुछ रुपए चुराए थे। मोची जी क्या किए थे? सॉरी, गांधी जी क्या किए थे? छोटे थे तब उनके नौकर, उनके घर में नौकर थे, वो नौकर के जेब से कुछ रुपए चुरा लिए। अपनी इस हरकत पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ. ಅಯ್ಯೋ ನಾ ನೌಕರ ಕಿಶದೊಳಗಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತ? ಬಹಳ पश्चाताप आयत. उन्होंने मन में तय किया, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन वे अपनी बात निभा न पाए. ಅಲ್ಲೋರ್ ಮನಸ್ನಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಮೇಗಿಂದ ಚೋರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕಳುವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ತಕ್ಕಂಗ ಅವರಿಗೆ ಅದ ಆ ಮಾತು ನಡೆಸ್ಕೊಳಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. गांधी जी जब 15 साल के थे तब उनके भाई कुसंग में पढ़कर किसके कर्जदार हो गए. गांधी जी तब 15 साल, कितने? 15 साल यानी 15 इयर्स. 15 इयर्स के बच्चे थे तब वो उनके भाई कुसुंग के साथ, कुसुंग में पढ़कर ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಜದಾರ ಅಂತ ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಮಾಡಬಾರ್ದ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ? ಹಂಗ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. उनके भाई बाजूबंद पहनते थे. उनके भाई क्या पहनते थे? बाजूबंद. अभी पहले उन दिनों सभी क्या है ना, गोल्ड का सर, वैसा गोल्ड का बाजूबंद यहाँ पहनते थे. इसे गांधी जी की भाई भी ने बाजूबंद पहना था. उसमें क्या था? उसमें एक सोने का ताबीज बंधा हुआ था. उसमें सोने यानी क्या? गोल्ड. सोना यानी गोल्ड. सोने का ताबीज, यहाँ पर एक पट्टा रहता था, उसके बीच में एक सोने का ताबीज रहता. वो ताबीज को देखे उन दोनों ने उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उसे बेच दिया. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಬ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರನ ತಗೊಂಡ್ರು.
ಅದನ್ನ ಕೊರದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡ್ರ ಆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಾಜು ಬಂದೊಳಗಿಂದ ಬಂಗಾರನ ತಗೊಂಡ ಕೊರದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾರಿದ್ರು. उससे मिली रकम से कर्ज के 25 रुपये चुका दिए. ಅವ್ರೇನು ಕಡೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯನ್ನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ 25 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ರ. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಜ್ ಕಾ ಭಾರ ತೋ ಉತ್ತರ್ ಗಯಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲ ಮುಟ್ಸಿದ್ರು. ಸಾಲ ಮುಟ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ ಬಂಗಾರನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲೋರ. यस कर्ज का भार तो उतर गया लेकिन गांधी जी के ऊपर पाप का बोध का भार चढ़ गया. ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತವ್ರಿ, ನಾವು ಬಂಗಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ ಅದರದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಲ ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಜ್ಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗಾತವ್ರಿಗೆ. वे बार बार मन को समझाते कि आगे चोरी नहीं करेंगे. मत ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾ ಇನ್ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಒಟ್ಟ चोरी ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕಳುವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, मैं आगे नहीं चोरी करूंगा. किंतु जो पाप हो चुका था वह उनको दिन रात कचोटता रहा. कचोटता यानी ಚುಚ್ಚುದು, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗನ ಕಚೋಟತಾ ಯಾನಿ ಚುಚ್ಚುದು. ಕಚೋಟತಾ ಯಾನಿ ಹರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಿನೊಳಗ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಾಕತ್ತ. गांधी जी ने तय किया कि वे पिताजी को अपना अपराध बता देंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी. वो तय कि गांधी जी दिन रात भर सोच में पड़ गए कि मेरे पापा को मैं ये सब बता दूंगा. तो वो सोचने लगे कि बताऊं या ना बताऊं. फिर भी धैर्य से हिम्मत से काम लिया और उनके पापा को जाकर वो बताने लगे. उन्हें भय था कि चोरी करने की बात से पिताजी को तकलीफ होगी. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ದಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸರ್ಜಿಕವಾಗಿ ಏನಾಕೈತಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಂಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. फिर भी उन्होंने एक कागज पर सारी बातें लिखकर कांपते हाथों से उसे पिताजी को पकड़ा दिया. वो क्या क्या एक पेपर और पेन लिया. पेपर में सभी आप वो क्या क्या पाप किया था ना, वो सब भी, वो चोरी का इल्जाम था ना, वो सब भी मैं चोरी किए थे, सब भी पेपर में लिखकर उसके पापा को जाकर डरते हुए जाकर दिया. गांधी जी ने पत्र में अपना अपराध स्वीकार किया था और लिखा था कि उस कार्य के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए. वो पाप किया था, वो पाप भी था, इसलिए मुझे आप सजा दो पापा, ऐसा भी वो लिखे थे उसके पेपर में. ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರವ್ರೆ, ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾತ, ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರವ್ರು. पत्र में उन्होंने वचन दिया था कि अब वे कभी चोरी नहीं करेंगे. ಮತ್ತೊಳ್ಳೆ ಪತ್ರದೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು, ಇನ್ಮ್ಯಾಗಿಂದ ನಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕಳುವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಚೋರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ, ದೊಡ್ಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. पिताजी ने जब पत्र पढ़ा उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगे. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ಪತ್ರ ತೆಗೆದು ಓದಾಕತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಅನಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಾಗಿಂದ ನೀರು ಬರಾತು. उन्होंने पत्र फाड़ डाला और वे लेट गए. क्या किए उन्होंने, पत्र को फाड़ डाला, चीर डाला वो पत्र को, 2 टुकड़े करके डाल दिया डस्टबिन में और सो गए. गांधी जी चिपक कर यह सब देख रहे थे. दूर से ही बाहर से ही क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि पापा क्या करेंगे. पत्र को पढ़कर पापा क्या करेंगे आगे, ये सोच में गांधी जी छिप कर बाहर के दरवाजे से बाहर देख रहे थे कि वे भी रोने लगे. ये सब देखा पापा रोते हुए. पापा जब रोते तो हमें भी अच्छा लगता क्या, नहीं. हम इसलिए हमें अच्छा काम करना, कभी भी बुरा काम नहीं करना. इसलिए हमारे पापा को और मम्मी को बुरा लगता है हम बुरा काम करें, तो इसलिए हम सभी अच्छे काम करना चाहिए, है कि नहीं बच्चों. यस.
पिताजी के प्रेम के उन आंसुओं ने उनका सारा कलुष धो डाला। जब पापा का रोना देख लिया तभी ने गांधी जी का क्या हुआ, मन बहुत हिम्मत से ठहर गया और आगे से मैं बुरा काम नहीं करूंगा कर को वो भी क्या है चल गए। उन्होंने सोचा था पिताजी नाराज हो जाएंगे, उनको बड़ा बुरा कहेंगे। गांधी जी क्या सोचे थे पहले, हमारे पापा भी क्या करेंगे, मुझे डांटेंगे मारेंगे ऐसे सोचे थे। लेकिन गांधी जी के पापा ने किया नहीं, उनके पिताजी पत्र को फाड़ डाला और सो गए। लेकिन आश्चर्य कि वे बिल्कुल शांत रहे, एक शब्द भी डांटे नहीं गांधी जी को। इसलिए वो बहुत क्या हुआ, उसको हिम्मत आया। गांधी जी ने समझ लिया कि यह उनकी गलती स्वीकार करने का फल है। ಸೊ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ, ಸಂತೋಷ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗಲ್ತಿನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ರವಾಗ। याद रखो, गलती को स्वीकार करना शुद्ध प्रायश्चित होता है। ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇವಿ, ಇನ್ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊಳ್ಳೆ ಮಳ್ಳ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು। ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರೋಣ। अच्छा बच्चों, समझ में आया कि प्रायश्चित पाठ क्या, प्रायश्चित पाठ। मैं फिर से बोलती हूँ, आप फिर से खाली मैं लेसन पढ़ती हूँ, आप देखते फॉलो करते जाओ। मोहनदास करमचंद गांधी। एक बार बालक मोहनदास ने अपने नौकर की जेब से कुछ रुपए चुराए थे। अपनी इस हरकत पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने मन में तय किया अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन वे अपनी बात निभा न पाए। गांधी जी जब 15 साल के थे तब उनके भाई कुसुम में पढ़कर किसके कर्जदार हो गए। उनके भाई बाजूबंद पहनते थे, उसमें एक सोने का ताबीज बंधा हुआ था। उन दोनों ने उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उसे बेच दिया। उससे मिली रकम से कर्ज के 25 रुपए चुका दिए। कर्ज का भार तो उतर गया, लेकिन गांधी जी के ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया। वे बार बार मन को समझाते कि आगे चोरी नहीं करेंगे, किंतु जो पाप हो चुका था वह उनको दिन रात कचोटता रहता। गांधी जी ने तय किया कि वे पिताजी को अपना अपराध बता देंगे, लेकिन उनकी हिम्मत न पड़ी। उन्हें भय था कि चोरी करने की बात से पिताजी को तकलीफ होगी। फिर भी उन्होंने एक कागज पर सारी बातें लिखकर कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। गांधी जी ने पत्र में अपना अपराध स्वीकार किया था और लिखा था कि उस कार्य के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पत्र में उन्होंने वचन दिया था कि अब वे अभी कभी चोरी नहीं करेंगे। पिताजी ने जब पत्र पढ़ा उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और वे लेट गए। गांधी जी छिपकर यह सब देख रहे थे, वे भी रोने लगे। पिताजी के प्रेम के उन आंसुओं ने उनका सारा कलुष धो डाला। उन्होंने सोचा था पिताजी नाराज हो जाएंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, लेकिन आश्चर्य कि वे बिल्कुल शांत रहे। गांधी जी ने समझ लिया कि यह उनकी गलती स्वीकार करने का फल है। याद रखो बच्चों, गलती को स्वीकार करना शुद्ध प्रायश्चित होता है। अच्छा बच्चों, आज का होमवर्क ये है, आपको ये पाठ पढ़ना है और इस पाठ का आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं ना, उनको क्या करना है, एक आपकी नोटबुक में लिखकर रखना है। अच्छा बच्चों, हैव ए